امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ خداوند یسوع کے پاک جلالی اعلیٰ اور معتبر نام میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام۔ آپ کو خوش آمدید، ویلکم کہ آپ آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، پرنس آف پیس کو۔ پرنس آف پیس میں آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں خدا کے خادمین، اور ان سے ہم جانیں گے، سیکھیں گے، مقدس کلام میں سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ پرنس آف پیس کو پسند کرتے ہیں، اپنی آرا سے، فیڈ بیک سے بھی ہمیں نوازتے ہیں۔ تو یہ آپ کا پیار ہے PMI ٹیلی ویژن کے لیے، خاص طور پر پروگرام پرنس آف پیس کے لیے۔ میں تعارف کروا دوں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں نوجوان پاسٹر ہیں، پاسٹر شاہد سندھو صاحب، دی رائل فیملی چرچ فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے۔ ویلکم بردر، تھینک یو۔ آپ تشریف لائے۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ آج خدا کے خادم ہیں پاسٹر نوید رشید صاحب، ورڈ آف لائف چرچ سے آپ کا تعلق ہے، پاسبانی خدمت کر رہے ہیں۔ پاسٹر ویلکم، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور پیارے بھائی کی ساری خدمت کے لیے خدا کی شکر گزاری۔ اور مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ آج وہ PMI اسٹوڈیو میں پروگرام پرنس آف پیس میں شوفر لے کر آئے ہیں، نرسنگا لے کر آئے ہیں۔ جی بردر، میں چاہتا ہوں کہ نرسنگے سے ہم اپنے آج کے پروگرام کو شروع کریں۔ تو آئیے ناظرین بھائی ہمارے لیے نرسنگا بجائیں گے۔ Praise God, very good, well done brother, well done, welcome Holy Ghost۔ میرے عزیزو، نرسنگا بجانا فتح کی، قدرت کی اور آزادی رہائی کی علامت ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب دوبارہ آئیں گے تو نرسنگے بجائے جائیں گے، ہم ان کا ویلکم کریں گے۔ پریز دا لارڈ۔ تو آئیے خدا کے کلام پر غور کریں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ انجیلی بیان ہے، متی رسول کی معرفت، 5واں باب 33ویں آیت مقدسہ سے لے کر 37ویں آیت مقدسہ تک ہم پڑھیں گے۔ اور آج کا ٹاپک نوٹ فرما لیں، قسموں کے بارے میں جو تعلیم ہے انجیل میں ہمیں ملی، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا۔ پاسٹر شاہد سے میں درخواست کروں گا کہ وہ مقدس کلام میں سے ہمارے لیے اس حصہ کو پڑھتے ہیں۔ جی شکریہ سر۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے متی کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 33ویں آیت مقدسہ سے۔ پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا، بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا، کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ برادر۔ آئیے مل کر دعا کریں، اور خدا کے خادم پاسٹر نوید رشید دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ خدا باپ، بیٹے رول القدوس نام میں آئے رب العزت خداوند، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خوبصورت اس گھڑی وقت پل کے لیے، تیرے خادم، تیرے بندہ سینئر پاسٹر خالد امناز صاحب کے لیے، اور آج اس وقت کے لیے جبکہ خداوند ہم اس خاص ٹاپک کے لیے جو تیرے بندہ نے تیرے حضور میں رکھا، تاکہ آج کے کلام کے باعث جو باتیں ہم بیان کریں خداوند، وہ ہم سب کے لیے، تمام ناظرین کے لیے، تمام بہنوں بھائیوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خداوند دعا کرتے ہیں اپنے کلام کے سبب سے جتنی باتیں اور جتنی بھی جس سے بشارت تیرے لوگوں تک پہنچے، تیرے نام کو عزت و جلال ملے، اور خاص کر آج کا عنوان سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ اور خداوند تو فضل اور رحم کرنا، اور سارے وقت میں تو اپنے حضور میں رہنمائی فرما، یسوع المسیح کے نام سے آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر نوید، آپ نے دعا میں رہنمائی فرمائی۔ عزیزو، موضوع
कस्मों के बारे में तालीम, मुक़द्दस कलाम में से जो हवाला पैसेज हमारे लिए पढ़ा गया है, आप सब ने सुना कि यीशु मसीह ने इस हवाले से क्या तालीम दी है। अपनी गुफ्तगू को हम प्यारे भाई शाहिद से शुरू करेंगे। जी शाहिद भाई। हाँ जी, सबसे पहले जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ही इस लायक समझा। जी जी वेलकम। और खुदावंद का शुक्र हो कि उसने आज मौका दिया कि आपके साथ मिलकर खुदावंद की आवाज़ को शेयर करूं। तो आज जैसा कि हमारा मौजू है कि कसम के हवाले से हम सीखें जी, तो बाइबल मुक़द्दस में से अगर हम देखें तो कसम किसी भी काम को करने का जब आप वादा करते हैं, ठीक है, उसमें आप किसी भी मुक़द्दस शख्सियत, शहर या किसी चीज़ को इन्वॉल्व करके वादा करते हैं, उसका नाम लेकर बिल्कुल, ठीक है, गवाह बनाकर, गवाह बनाकर, बिल्कुल ठीक है। तो ये कसम की मतलब डेफिनेशन आप कर सकते हैं। और ये बेसिकली किसी चीज़ की तस्दीक के लिए होता था, यकीन दहानी के लिए, यकीन दहानी के लिए कि अगले शख्स को यकीन हो जाए कि ये दुरुस्त कह रहा है। हाँ बिल्कुल जी, ठीक है, उसकी यकीन दहानी के लिए। और दूसरा अगर देखा जाए तो ये कसम उस वक़्त ली जाती थी जब आप कोई बहुत ही बड़ा फैसला या काम या कोई बहुत बड़ी चीज़ के बारे में आप जिक्र कर रहे होते थे, ठीक है, क्योंकि मामूली सी बात पे कसम खाना भी रवा नहीं है, ठीक है। तो ये जो बहुत बड़ा कोई काम करना होता है, जैसे कोई फैसला करना है, तो उसके लिए फिर कसम खाई जाती थी, ठीक है। और उसमें कुछ जैसे कि जिक्र मैंने किया कि मुक़द्दस शहर का नाम लेकर, जिस तरह मुक़द्दस हस्ती का नाम हाँ लेकर, जी, बिल्कुल ठीक है। जैसे पुराने अहदनामा में अगर देखा जाए तो खुदा का नाम लेकर, खुदावंद के नाम की, ठीक है, यरूशलेम के बारे में जो मुक़द्दस शहर है, बिल्कुल सही। इसके अलावा मुक़द्दस जो मकामात हैं, चीज़ें हैं। और बाइबल मुक़द्दस हमें ये भी बताती है कि जो झूठे नबी या मबूद थे, उसके बारे में अगर समूएल की किताब में देखा जाए तो वहाँ पे मना किया गया है कि तुम किसी झूठे मबूद की या किसी भी उसके नाम की कसम ना खाना, ठीक है। अब आ जाते हैं कि यीशु मसीह ने जो इस पैसेज में कहा है कि तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था जी, इससे मुराद है कि जो पहले पुराने दौर के लोग थे, पुराने अहदनामा में जो तालीमात थी, वो लोगों को कहा गया कि झूठी कसम ना खाना। और इसका हमें हवाला मिलता है हबार की किताब 19वें बाब की 12वीं आयत। अगर मैं आपके सामने वो तलावत करूँगा जी ज़रूर। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अहबार की किताब 19वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुकस्सा, और तुम मेरा नाम लेकर झूठी कसम ना खाना जिससे तू अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराए, मैं खुदावंद हूँ। अब आमीन, यीशु मसीह ने ये उस बात की तस्दीक की है या उस बात को रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया, इक्तबास है उसी चीज़ का, बिल्कुल ठीक है, कि तुम झूठी कसम ना खाना। और आगे ही बिल्कुल कह दिया है कि लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बिल्कुल कसम ना खाना, ठीक है। अब मना क्यों किया गया है कि जो दौरे कदीम में लोग थे वो ज़्यादातर क्या करते थे कि मामूली सी बात के लिए भी कसमें खाना शुरू कर दी थी। जैसे आज भी मुआशरे में हम देखते हैं लोग छोटी छोटी बातों पे कसम पर आ जाते हैं, ठीक है जी। तो लोगों ने इसी तरह का जो रवैया था उस वक्त अपनाया था, ठीक है, और ये एक मामूल का हिस्सा बन गया, क्योंकि इंसान अपनी बात पे कभी फिर भी जाते थे, लोग कायम नहीं रहते हाँ थे, जी, बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से वो उन्हें कसम खाने की जरूरत पड़ती, जिस चीज को आप मतलब दरमियानी गवाह बना के कर रहे हैं उसकी तहकीर होती थी, ठीक है, जिस वजह से फिर मना कर दिया गया कि तुम कसम ना खाना, ठीक है। और आगे ही लिखा है, जैसे ये एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि ना यीशु मसीह ने कहा ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, और ना ही जमीन की क्योंकि वो खुदा उसके पांव की चौकी है, और ना ही यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है, बिल्कुल। और आगे लिखा है ना अपने सर की क्योंकि ना तो अपना बाल सफेद या काला कर सकता है। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे हमें जो बात नजर आ रही है कि यीशु मसीह ने उन मेन जगहों के चीजों के सबसे पहले आसमान में सब कुछ आ जाता है, फरिश्ते भी, वो सब चीजें, इसी तरह जमीन है, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह जमीन को यीशु मसीह ने, जमीन में भी सब कुछ आ जाता है, ठीक है। यीशु मसीह ने उन तमाम मेन चीज़ों को फोकस करके वजाहत की है कि तुम इनमें से किसी का नाम लेकर कसम ना खाना। आगे एंड पे कह दिया है कि ना ही तुम अपनी सर की कसम खाना, सही है, कि समझो कि अच्छा हम किसी और चीज की नहीं खाते, हाँ जी, चले मैं अपने सर पर हाथ रख कर, हाँ जी, अपनी तो खा ही सकते हैं। तो
آپ کو اپنے سر پہ اپنی قسم بھی نہیں کھا سکتے. بالکل ٹھیک ہے جی. اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ لیمٹ یسوع مسیح نے کہاں تک کر دیا ہے, اور آگے لکھا ہے کہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس میں ہماری جو پیوریفیکیشن ہے, جو ہماری خالص پن یسوع مسیح نے بنانے کا ایک سکیل رکھ دیا ہے, کہ بجائے کہ ہم جھوٹے ہوں کسی بات میں, یا ہماری بات بعد میں ہمارا معیار ڈاؤن ہو, ہمارا معیار اس قدر اپ کر دیا ہے کہ اگر آپ ہاں کہیں گے تو لوگ سمجھیں گے اوکے ہے, آپ نہ کر دیں گے تو لوگ, بجائے کہ آپ تصدیق کے لیے قسمیں کھاتے پھریں. تو یسوع مسیح نے یہ جو بات مطلب یہاں پہ سمجھائی ہے, مطلب بات اتنی کرنی چاہیے کہ جس میں آپ قائم رہ سکیں. تو پھر اگر آپ کچھ بڑھا کر چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور اس کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھانی پڑتی ہے. بالکل صحیح کہہ. اور یہاں پہ ایک اور بڑی بات ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے یا جس میں کوئی خامی ہوتی ہے نا, اس کو اپنی زیادہ وضاحت کرنی پڑتی ہے, وہ لمبی لمبی چوڑی چوڑی وضاحتیں پیش کرتے ہیں, دلائل اس کو دینا پڑتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے یہ پوائنٹ آپ نے بہت زبردست دلائل دینا پڑتے ہیں. صحیح بات ٹھیک ہے, ہے, صحیح بات ہے. تو یہاں پہ ایک یہ بھی ہمیں چیز ملتی ہے کہ اگر تو ہم سچے ہیں, ہمیں لمبی لمبی وضاحتیں دلائل دینے کی لوگ یقین کریں گے. یس یا نو, لوگ یقین کریں گے. اگر آپ درست طریقے سے چل رہے ہیں اور مختصر بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کا یقین کریں گے. ہاں جی, یہ آپ کا, اس سے آپ کا معیار جو اپ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور ایک آخری بات یہ ہے کہ جو قسم کا طریقہ کار ہے وہ ہمیں پرانے عہد نامہ میں بھی ملتا ہے. جیسے لوگ آسمان کی قسم کھاتے تھے, آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے. ٹھیک ہے, اگر ابراہم کا دیکھیں پیدائش کی کتاب میں, تو اس نے جو اپنا نوکر تھا, جب اسحاق کی شادی کا مطلب اس نے کہنا تھا اسے, تو اس کا ہاتھ اپنی ران کے نیچے رکھا. اور دور حاضرہ میں اگر دیکھیں تو آج بھی لوگ جو مقدس کتابیں ہیں ان پہ ہاتھ رکھ کے قسم بالکل ٹھیک ہے, جن میں کچھ بھی آپ بالکل مختلف مذاہب ہیں, ان کے اپنے اپنا عقیدہ اور ایمان ہے. کچھ لوگ اپنے بچوں کی قسم کھاتے ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اس کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہے قسم کھانے کا. ٹھیک ہے, تو لیکن بائبل مقدس ہمیں منع کرتی ہے اس چیز کہ ہمیں قسم نہیں کھانی. بہت شکریہ بردر. بس شاہد سندھو بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. نوجوان خادم ہیں, لکھاری بھی ہیں, ان کی ایک تصنیف ہے, وہ میں نے تھوڑا سا میں نے اس کو دیکھا ہے, پڑھا ہے, میں نے اسٹڈی کیا ہے. سو یو ڈیڈ ونڈرفل جاب. اینڈ یہ ابھرتے ہوئے ہمارے ستارے ہیں, پاسبانی خدمت بھی کر رہے ہیں, نوجوان خادم ہیں. تو بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے کہ پرانا عہد نامہ میں بتاتا ہے کہ کس طرح لوگ قسم کھاتے تھے. یسوع مسیح نے کہا کہ تم نے قسم بالکل نہیں کھانی. ہمارا کردار بولنا چاہیے بجائے کہ ہمیں اپنے کردار کی وضاحت کرنی پڑے اور قسم کی نوبت آ جائے. ہماری زندگی, ہمارے کام ایسے ہوں کہ لوگ ہماری گواہی دیں کہ یہ سچے خدا کے سچے خادم اور اس کے پرستار ہیں. سو تھینک یو سو مچ بردر. ابھی پاسٹر نوید رشید بھی ہمارے ساتھ ہیں, ورڈ آف لائف چرچ سے آپ کا تعلق ہے. تو بڑا اچھا آپ نے جی نرسنگا پھونکا ہے. تھینک یو سر. تو وہ ایک گیت بھی آخری نرسنگا پھونکا جانے والا ہے. ہاں جی, تو بہت جلد یسوع مسیح بادلوں پر آئیں گے اور فرشتگان اسی طرح نرسنگے بجائیں گے. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. جی نوید صاحب, آج کے موضوع پر کیا پیغام؟ سب سے پہلے تو پر صاحب آپ کو میری طرف سے سلام. جی ویلکم. میری کلیسیا کی طرف سے تھینک یو. تو ہم بہت خوش ہیں کہ آپ کا یہ جو پرنس آف پیس جو پروگرام ہے, جی میں بہت خوشی سے دیکھتا ہوں, بہت برکت ملتی ہے. تھینک یو, تھینک یو. تو شکر گزاری ہے کہ آج کا جو عنوان ہے, جی پر صاحب نے بہت خوبصورت باتیں بالکل جو بیان کی ہے, تو میں بھی سیم وہی باتیں, کیونکہ کلام کے اندر جو کچھ ہے وہ سیم ہے. بالکل جی. اور اس کے اندر سب سے بڑی بات جو ہے وہ ایک خدا کی طرف سے ایک کہہ لے کہ ایک انسان کی رہنمائی ہے, جس میں فرق آتا ہے. لیکن بائبل مقدس یہ ریما اور لگوس کلام ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے جو خدا نے برکت دی ہے وہ ریما کی ہے کہ خدا آگے کیسے استعمال کرتا ہے. صحیح. تو میں چاہوں گا خدا کے حضور میں ایک بار پھر ہم اسی آیت کو, عبارت کو دیکھیں گے. جی ضرور. متی کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 5 باب اور 33 سے 37 آیت میں لکھا ہے, پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا, نہ آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے, نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے, نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے, نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا, بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں میں ہو, کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے. آمین. آمین.
खुदा के हजूर में मेरे खुदा का कलाम मेरे अजीज़ पर सब हमें बताता है कि आज के वक़्त के अंदर हम देखते हैं कि कसम जो लफ्ज़ है, बहुत सारे लोगों को तो इसका मतलब ही नहीं पता। वो कसम तो खाते लेकिन उनको ये नहीं पता कि कसम जो है ये एक अहद है। बिल्कुल ठीक। और गुज़रे वक़्त में अहद अतीक में हम देखते हैं कि जो लोग कसम को जानते थे वो कसम खाने से भी ग्रेज करते थे, क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह की बात को ही लेते हैं तो उन्होंने ये कितनी खूबसूरत बात हमें बयान कर दी है कि ना अपने सर की कसम खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकता। यहाँ पर आकर सर सबसे जो बड़ी बात है वो एक ही है, लोग तो आज अपने ज़मीर को बेचने के लिए भी मर गया, सो चुके हैं। बिल्कुल सही है। तो ऐसी बातों को क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए दुनियावी चीज़ों को वो क्या करते हैं। बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन लोग हैं, वो आज हमारे बहन भाई कहते हैं कि हमारे लोग गैर कौमों की तरह कस्में खाना शुरू हो चुके हैं। ये उनकी मजबूरी नहीं है। आज ये दौर ऐसा है सर जिसमें कुछ सच भी बयान करता है तो उसके सच को झूठ तस्लीम करते हैं, वो मजबूरन कसम खाते हैं। और उस वक़्त में अगर हम देखें तो सर एक वजाहत थी कि लोग अपने हाथों को उठाते थे, और बहुत सारे ईमानदार लोग जो इस बात को, जैसे कि हमारे ईमानदार बुजुर्ग अब्राहम है, उन्होंने क्या किया, ईमानदारों के बाप ने अपने नौकर से कहा मेरी रान के नीचे हाथ रख। अगर हम इसे ज़्यादा डीपली ले जाएं तो वो एक बहुत गहरा एक टॉपिक है जी। लेकिन वहाँ पर क्या है, वो अपनी आल औलाद के, अपने से लेकर अपनी औलाद तक वो क्या कर रहा है, एक अहद, एक कसम, एक वादा कर रहा है। और अहद और वादा जो है ये कसम तब बन जाता था जब आप इसे सर संजीदा लेते थे। सही है। और उसके वक़्त के दौरानिया में फिर क्या होता था कि जो कसम करने वाला या खाने वाला शख्स होता था वो एक जानवर को ज़िबा करते थे और उसके दरमियान से गुजर कर इस बात का अहद ठहरा लेते थे कि जो कुछ आज हम कर रहे हैं ये हम वादा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे। ठीक है। तो आज हम सर ये देखते हैं खुदा यीशु मसीह ने तो इस बात को ही ख़त्म कर दिया। खुदा यीशु मसीह के दुआरे जाए उनके कलाम से, उनके अल्फाज से, क्योंकि उन्होंने कितनी खूबसूरत बात की कि तुम्हारा जो कलाम जो है हाँ 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 और ना ना, ताकि तुम्हें वजाहत ही ना करनी पड़े, कसम ही ना उठानी पड़े। सर इससे बड़ी बात क्या है, ये क्यों ऐसा कहा गया कि आप इस कदर प्योर हो, आपकी प्योरिटी नजर आए, आपकी खासियत नजर आए। और मैं सर एक एग्जांपल देता हूँ कि खुदा का खादम एक शीशे के गिलास की मानद होना चाहिए, जिससे बहुत सारी दलील देने की जरूरत नहीं है। खुदा का कलाम जितना भी खोलेंगे, जितने भी रेफरेंस पढ़े, हमें वो सच्चाई ही मिलकर सामने आएगी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे रेफरेंस पर सब ने बयान किए हैं। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि अभी इसके ऊपर ज्यादा हम जितना भी खोले ये बहुत कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा किरदार सबसे ज्यादा इसमें काउंट किया जाता है। सही बात। मैं एक दिन सर वो देख रहा था, एक पोस्ट थी बहुत प्यारी, एक शख्स था, उसको दरमियान से एक पिक्चर बनी थी, उसने क्या किया, उसे फाड़ दिया सेम एक बुक की तरह, और नीचे एक वो मुसन्नफ ने लिखा कि लोग 4 अनाजील को बाद में पढ़ते हैं, वो हमें पहले पढ़ते, सबसे पहले वो 5वीं अनाजील को पढ़ते हैं। जी जी, 5वीं अंजील हम, तो 5वीं अंजील सर हम खुद है। बिल्कुल। तो इसी तरह जो 5वीं अंजील है, हमने तो सच्चाई को लेना है, और बाइबल मुकद्दस कहती है अगर तुम सच से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर सर ऐसे ही हमें मिलता है, अगर खादम सच्चा है, खालिस है, वफादार है, और कोई भी हमारा बहन भाई जो ईमानदार है, उसकी तो जबान के लफ्ज ही सर असर करते हैं। बाइबल में लिखा है कि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करता है। बहुत शुक्रिया पास्टर नवीद, थैंक यू सर। अजीज़ों, बड़ी अच्छी बात हो रही है। दोनों खुदाम ने हमारे मौजिज़ मेहमानों जो गेस्ट हैं हमारे साथ, उन्होंने बड़ी अच्छी वजाहत की है कि हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि कसम खाने की नौबत ना आए, बल्कि लोग हमारी गवाही दें। और यकीनन एक वक्त था कि पाकिस्तान के अंदर बतौर मसीह हमारी मिसालें दी जाती थी, और आज हमें गौर करना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, अपनी ज़िंदगी पर, अपने किरदार पर गौर करना है, क्योंकि हम उसके लोग हैं और लोग हमें देखते हैं। हमें 5वीं इंजील कहा जाता है कि हम मसीही जो हैं वो 5वीं इंजील हैं। लोग हमें पढ़ते और हमारी ज़िंदगी और किरदार को देखकर हमारे खुदा की तमजीद करते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ, फिर उसने फरमाया तुम दुनिया के नूर हो। तो अभी प्रिंस ऑफ पीस में ब्रेक का वक्त हो रहा है,
تو ملتے ہیں چھوٹے سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. Prince of Peace, Prince of Peace.